नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली विच बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो दा करनगे उद्घाटन। आर्थिक मामले दी कैबिनेट कमेटी वालों सौणी दी सारियां 14 फसलां समेत कुल 17 फसलां दे समर्थन मुल विच वाधे नूं मंजूरी। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानां दे सशक्तिकरण लई वचनबद्ध। सरकार ने कहा कि भारत कोल सौणी दी फसलां दे नाल-नाल हाड़ी दी फसलां दी जरूरत नूं पूरा करन लई यूरिया दा लोड़ींदा स्टॉक उपलब्ध। जलंधर लागे सराय खास विखे सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर तो 327 बहादुर जवान सख्त सिखलाई मगरों होए पास आउट। जून मनाए जाने वाले कौमांतरी योग दिवस दियां तैयारियां जोरां ते। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली के प्रगति मैदान च बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे और इकट्ठ नूं संबोधन भी करेंगे। अज तो शुरू हो रहा 2 दिना स्टार्टअप एक्सपो बायोटैक्नोलॉजी विभाग और बायोटैक्नोलॉजी उद्योग खोज सहायता कौंसल वालों करवाया जा रहा है। कौंसल के 10 साल पूरे होने के सिलसिले च करवाई जा रही इस नुमाइश का थीम आत्मनिर्भर भारत लई बायोटेक स्टार्टअप काढा रखा गया है। यह नुमाइश उद्यमियां, पूंजीकारियां, सनअतकारां, विग्यानियां, खोजियां, निर्माणकर्तावां ਅਤੇ सरकारी अधिकारियों ਨੂੰ एक मंच ਤੇ ਲਿਆਵੇਗੀ। इस मौके सेहत संभाल, बायो फार्मा, खेतीबाड़ी, उद्योगिक बायोटैक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा वर्गे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबना लिए सेहत नवे भारत का संकल्प है। उन्हें कहा कि आने वाले साल सेहत संभाल में निवेश करने वालों लिए होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेहत संभाल सरकार के प्रमुख क्षेत्रों विचों एक है। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 सालों दौरान भारत में सेहत संभाल खेतर को मजबूत करने लिए चुके गए कदमों के वेरवे साझे किए। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में सेहत खेतर में बुनियादी ढांचे को ਵਧਾਉਣ, हर भारती लिए सस्ती और गुणवत्ता वाली सेहत देखभाल यकीनी बनाउण ਅਤੇ इस खेतर नाल तकनोलॉजी को जोड़न लिए काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी CCEA की मीटिंग दौरान साल 2022-23 लिए सौणी दियां सारियां 14 फसलों समेत कुल 17 फसलों लिए घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य यानी MSP ਨੂੰ मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवी दिल्ली विच पत्रकारां ਨੂੰ जानकारी दिंदियां दस्सिया है कि मंजूर कीतियां दरां कुल भारत की औसत उत्पादन लागत का घट्टो-घट्ट 1.5 गुणा है। उन्हें कहा कि किसानों के सशक्तिकरण लिए पिछले 8 वरियां विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच कई कदम चुके गए हैं और इस समय दौरान भारतीय खेती ने नवीं उचाइयां हासिल किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि खाद दी कीमतां वधण नाल किसानां ते कोई बोझ नहीं पैण दिता गया और सबसिडी दी जा रही है। उन्हें कहा कि सरकार दी खेती संबंधी नीतियां नाल खेती और खेती नाल जुड़ियां वस्तां दी बरामद वधी है, जिसका फायदा किसानां नूं हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य च सब तो वध वाधे की सिफारिश करदियां तेल के भाव च 523 रुपए फी क्विंटल, मूंगी के भाव च 480 रुपए फी क्विंटल और सूरजमुखी के भाव च 385 रुपए फी क्विंटल का वाधा किया गया है। मंत्री ने कहा कि इस नाल वधेरे निवेश और उत्पादन होगा। इस तो इलावा यह किसानों को यकीनी लाभकारी भाव भी मुहैया करवाएगा और आत्मनिर्भर के टीचे को हासिल करने में मदद करेगा। मंत्री ने कहा कि इस नाल स्वय निर्भरता बढ़ेगी और दरामद ते निर्भरता घटेगी। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ते सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रपति भवन विच करवाए गए एक प्रोग्राम दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुने हुए भाषणों का चौथा भाग जारी किया। भाषणों के इस संग्रह का नाम लोकतंत्र के स्वर रखा गया है। इस विच राष्ट्रपति के 38 भाषणों 8 हिस्सों में वंडिया गया है।
ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। These two books in Hindi and English present the President's ideas in multiple fields, divided into carefully identified categories. The books makes us aware about his inspiring and seasoned view on diverse subjects. From his addresses to the nation, to his understanding of the diversity of its ways and people, from his vision of an educated and equipped India, to his worldwide view of India's role in making a new global leader. ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ CRPF ਦੇ 327 ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ATC ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਰਾਏ ਖਾਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 44 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਤੋਂ CRPF NWS ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ IG ਮੂਲਚੰਦ ਪੰਵਰ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਰੇਡ ਲਈ ਤਿਆਰ CRPF ਦੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਮੌਕਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 44 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਗਰੋਂ 327 ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਸਰਾਏ ਖਾਸ ਸਥਿਤ CRPF ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਟਰ। CRPF ਦੇ IG NWS ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੂਲਚੰਦ ਪੰਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। दूरदर्शन नाल गलबात करदियां मूलचंद पंवर ने सिखलाई दे वक्-वक् पहलुओं बारे जानकारी दी। ये सब जो जवान हैं हमारे, ये देश का फ्यूचर है, इन्हीं के हाथों में देश की सुरक्षा है और जितना हम इनको मजबूत करेंगे ट्रेनिंग करा के और उनका मनोबल बढ़ाएंगे उतने ही ये हमारे लिए अच्छी सफलता हासिल करेंगे ग्राउंड के अंदर और जो भी देश की एकता अखंडता के लिए चुनौती पैदा करेंगे उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे ये जवान। जिस तरह आज सुरक्षा में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्या इनको अति आधुनिक टेक्नोलॉजी की चुनौतियों से अवगत कराया गया कि किस प्रकार निपटना? जी, अभी पिछले साल ही हम लोगों ने अपने सिलेबस रिवाइज किए हैं और जो आने वाली चुनौतियां हैं ये उनके बारे में इनको थोड़ा ज्ञान दिया गया है, लेकिन अभी आगे इनको स्पेशलाइज कोर्स करवाएंगे। अभी ये तो सिविल से आए हैं, इनको हमने बेसिक सिविल से उनको फोर्स में डाला है, ठीक है, और इनको हर साल हम लोग कोर्स कराते रहते हैं और MHA की तरफ से भी हमारे को डायरेक्शंस हैं इनके अलग ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कराएं। हमारे पास 16 CRPF में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रुप सेंटर के DIG हरजिंदर सिंह ने कहा कि कई जवान काफ़ी पढ़े लिखे ने जिन्हां दी समर्था का उपयोग किया जाएगा। कई नव आरक्षियों ने BTech, BCA, BBA, B.Ed, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, MA, MSc, MSc इन कंप्यूटर साइंस, MCOM, MTech, PGDCA की शिक्षा ग्रहण की है, जिसका समय समय पर बल सदुपयोग करेगा। सिखलाई दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਚੰਦ ਪੰਵਰ ਨੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਲਰਾਊਂਡ ਬੈਸਟ ਟਰਾਫੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੰਜੇ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਸ ਆਊਟ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਲਾਹਿਆ। शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले 'ਚ दिल्ली पुलिस ने एक अहम खुलासा करदिਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ HS ਤਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 5 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕੋਕਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਦੇਸ਼ ਹੀਰਾਮਨ ਕਾਮਲੇ ਉਰਫ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 40% ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 2 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਖਾਸ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 75 ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਖਰੜ, ਕੁਰਾਲੀ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਕੈਂਪ 2009 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਤੰਜਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਜਨਾ ਕਾਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 75 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰੇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਇਲਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ, ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਸਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਬੀਤਾ ਜੈਨ, ਨੇਹਾ ਆਨੰਦ, ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਦि ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। देखो हम तो वैसे पहले से कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने आके ये बहुत ही बड़ा कार्य किया है कि वर्ल्ड लेवल पे इसको लेकर गए हैं और जहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा था योग, फॉरेन कंट्री में भी उन्होंने इसका आगाज किया। बहुत बढ़िया क्लास अपनी बढ़िया चल रही है। वैसे मैं पहला घर भी करता था, पर जो क्लास च आनंद है वो घर नहीं है। 21 जून की पूरी तैयारी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 30, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 33 ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 86 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਕੁੱਲ 73 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸਨੇ 26 ਸੋਨ, 25 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 22 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਣੀਪੁਰ 12 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ 5ਵੀਂ ਥਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ 96 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ, ओडिशा ਦੇ पुनीत साहू ने चांदी ਅਤੇ हरियाणा ਦੇ राहुल ने कांसे ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।